Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تمام ناظرین کا استقبال ہے محفل ایمان میں. سورہ توبہ آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا. ایک، اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل میں انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری جو دلی حالت ہے، دل میں جو تقوی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین اسی کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دے کر سارے مسلمانوں کو ایک بہترین راستہ دکھایا کہ انسان کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر متقی پرہیزگار بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہ ہو. تقوی کے دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے ہیں. متقی لوگ ہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین دوسرا حکم دے رہا ہے: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ان کی تعریف کی اور اپنی امت کو حکم دیا: علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے کام مت لو. کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جب انسان نیک ہو اور نیکی کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں اور سچ بولنے کو لازم پکڑیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا ہے. ان الرجل لا يصدق ويتحرق الصدق، کہ جو سچ بولے اور سچ بولنے کے موقع کی تلاش میں ہو تو یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا نام صدیق کے نام سے لکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین صدیق اسے لکھ دیتا ہے. ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ چھوڑ دے تو اس کو آگاہ رہنی چاہیے، بچنا چاہیے. کس چیز سے بچنا چاہیے؟ ایاکم والکذب، کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. سچ چھوڑ دیا تو جھوٹ سے بچو. کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا تو انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کی ایک خاص خوبی بیان کی کہ وہ سچے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
नबिय्या, इस किताब कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी पढ़िए कि वो एक सच्चे नबी थे। वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया और फरमाया कि इन्नहु काना सादिक़ल वादी, कि वो बड़े वादे के सच्चे थे, वादे के बड़े सच्चे थे। अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो एक सच्चे नबी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे थे। आपके सच्चे होने की गवाही सारा मक्का देता था कि मोहम्मद सादिक व अमीन है, सच्चे और अमानतदार है। लेकिन हमने सच्चाई को छोड़ दिया और झूठ हमारे दरमियान आम हो गया। हम बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं और बड़े फनकाराना अंदाज में झूठ बोलते हैं, जैसे सच भी नहीं बोला जा सकता, उतना खूबी से झूठ बोलते हैं। जबकि झूठ के दुनियावी और उखरवी बहुत सारे नुकसानात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुनियावी नुकसान बयान फरमाया कि जब दो ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले हों, वो दोनों इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हों, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़ा सदक़ा व बय्यना, दोनों सच्चाई से काम लें और अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को बिल्कुल वाज़ेह रखें, उसमें कोई चीज़ ना छुपाएं और सच्चाई के साथ काम ले रहे हों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बूरिका फ़ी बैइहिमा, अल्लाह तबारक व तआला उनके उस ख़रीद व फ़रोख्त में बरकत अता करता है। वो इन कज़बा व कतमा, सच्चाई को छोड़कर अगर ये दोनों झूठ से काम ले और अपने कारोबार को, अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को छुपाएं, उसमें जो ऐब है उसको ज़ाहिर ना करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़मुहिक़त बरकतु बैइहिमा, अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार की बरकत को ख़त्म कर देता है। तो सच्चाई का फ़ायदा, एक ताजिर सच्चाई से काम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तिजारत में, उसकी आमदनी में बरकत अता करता है। वहीं एक ताजिर अगर झूठ से काम ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तिजारत से बरकत को ख़त्म कर देता है और उसकी आमदनी बेबरकत हो जाती है। लेकिन हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। याद रहे, ज़बान को लगाम देना चाहिए और सच के अलावा दूसरी बात ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन यदमन ली सिंतैन अदमन लहुल जन्ना, कि जो दो चीज़ों की मुझे ज़मानत देगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। एक वो जो दो होठों के दरमियान है, दो जबड़ों के दरमियान है, और दूसरी वो जो दो रानों के दरमियान है, यानी मुंह और शर्मगाह। इसका सही इस्तेमाल करें, मुंह से गलत बात, झूठ बात ना निकालें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। अगर कोई इंसान अपने ज़ुबान की सही हिफाजत नहीं कर सकता, सच को लाजिम नहीं पकड़ सकता और ज़ुबान से गैर ज़रूरी तौर पर गलत बातें कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत बुरा अंजाम होगा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, लोगों की अक्सरियत जहन्नम में किस गुनाह की वजह से जाएंगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्फमु वल फरज, मुँह और शर्मगाह की वजह से, यानी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करेगा, शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा इंसान, तो ये जहन्नम में जाने का एक बड़ा सबब बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि सच बोलें, झूठ से परहेज़ करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफिक की निशानी बताया है और सच मोमिन की निशानी है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक़ी सलासुन, के मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, पहली निशानी ये कि जब वो बात करता है तो झूठ से काम लेता है, झूठ बोलता है। इसलिए याद रहें, झूठ से बचना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई इंसान को हमेशा महफूज रखती है बहुत सारे फितनों से, बहुत सारे परेशानियों से। और अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीकीन का ज़िक्र किया कुरान मजीद में कि जो सिद्दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले,
گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے بچے بھی سچ نہیں بولیں گے اور ہم سے ہی جھوٹ کہیں گے اور ہم کو ہی دھوکہ دیں گے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔